आप सब ਦਾ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ Facebook पेज ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 41 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ है पार ब्रह्म गुर नाही भेद। दोनों पंक्तियां दे विच ही इक्को गल कही गई है कि गुरु अते परमेश्वर नूं इक्को करके जानना चाहिए है, ते दूजी पंक्ति विच ये गल कही गई है कि पार ब्रह्म ते गुरु दे विच किसी तरह का भी कोई भेद, कोई फर्क नहीं है। सो गल जिहड़ी है इक्को ही बनती है दोवां पंक्तियां दे विच कि रब ते गुरु दोनों इक्को ही ने। दूजे नंबर के उत्ते जिहड़ी पंक्ति है उहदे विच ये गल कही गई है कि रब अते गुरु दे विच किसी तरह का भी कोई फर्क, कोई भेद नहीं है। हुण इन्हां दा सवाल ये है कि किस तरह पॉसीबल है कि रब ते गुरु, परमेश्वर ते गुरु, पार ब्रह्म ते गुरु, मतलब किवें इन्हां दे विच कोई फर्क नहीं है। क्योंकि आम करके जो सानू विचारधारा दित्ती जाती है ना, उत्थे असीं फस जाने आ। वेखो साडे सामने जदों पार ब्रह्म दी, परमेश्वर दी, रब दी गल कीती जांदी है ते किस तरीके नाल गल पेश कीती जांदी है कि रब जिहड़ा है ना वो किते उत्ते रहिंदा है आसमान दे विच, जां किसे अखौती धार्मिक स्थान दे उत्ते रहिंदा है। इस तरीके दे नाल रब नूं पेश कीता जांदा है, ऊपर वाला कह के पेश कीता जांदा है, जां दस्सिया जांदा है कि फलाना धार्मिक स्थान है जिहड़ा उत्थे रब रहिंदा है, उत्थे जाओ ते रब दे दर्शन कीते जा सकते ने। कोई कह रहा है साडा रब मूर्ति दे विच रहिंदा है, कोई कहता है साडा रब किसी किताब दे विच है, किसी ग्रंथ दे विच है। मतलब हर एक बंदे दी अपनी अपनी विचारधारा है ते अपनी अपनी विचारधारा दे मुताबक, अपनी अपनी मत दे मुताबक लोग दसन लगे हुंदे ने कि रब इत्थे रहिंदा है, रब इत्थे रहिंदा है ते रब इत्थे रहिंदा है। इसे तरीके दे नाल जदों गुरु की गल आउंदी है तां लोकां ने गुरु नूं भी एक अखौती धार्मिक स्थान दे विच फिक्स कर दिता है कि साडा गुरु जिहड़ा है ना वो फलाणे धार्मिक स्थान दे विच रहिंदा है। किसे ने अपना गुरु शरीर नूं किया है, ठीक है ना, कोई शरीर नूं गुरु मन्नी जांदा है। ते इसे तरीके नाल कोई बंदा ऐसा है जिहड़ा किसी तस्वीर नूं गुरु मन्नी जांदा है, वो कहंदा है जिहड़ी तस्वीर लगी है ये साडा गुरु है। कोई कहंदा है फलाना शरीर जिहड़ा है वो साडा गुरु है, कोई कहंदा है फलाना ग्रंथ जिहड़ा है वो साडा गुरु है। मतलब जदों गुरु दी भी गल आउंदी है तां लोकी इत्थे भी परेशान होए होए ने, इत्थे भी भटके होए ने। जिवें रब दे टॉपिक दे उत्ते लोग भटके होए ने, कोई एक ठिकाना नहीं है लोगों का, इसे तरीके दे नाल जदों गुरु की गल आउंदी है तो इत्थे भी लोग कन्फ्यूज ने कि आखिर गुरु है कौन। शरीर गुरु है, तस्वीर गुरु है, ग्रंथ गुरु है, कौन है गुरु। मैं तो इक्को गल कहना हुन्ना, जिहड़े इस तरीके दे विषय ने ना, इन्हां विषयां दा जवाब सानू गुरबाणी दे विचों मिलदा पिया है ते सानू गुरबाणी दे विचों ही जवाब लेने चाहिए ने। ये नहीं करना चाहिए कि उत्थे मैं अपनी मत की वरतों करनी शुरू कर दियां, जां फिर मैं कहां जी साडी जिहड़ी जथेबंदी है ना ओहदी विचार ते ये है ते साडी जथेबंदी दी विचार तुसीं मन्नो, साडे तुसीं आ फलाना जिहड़ा धड़ा बनिया होया है इस धड़े दी विचार तुसीं मन्नो। ये चीज़ां नहीं होणियां चाहीदियां। उत्थे ये वेखना चाहिए है कि गुरबाणी की कह रही है। हुण गौर करियो, पहलां आपां गल करदे आं परमेश्वर दी, रब दी, ते फिर आपां गल करांगे गुरु दी, ते फिर इस टॉपिक दे उत्ते आवांगे कि परमेश्वर अते गुरु एक किवें ने ते पार ब्रह्म ते गुरु दे विच भेद क्यों नहीं हैगा। पार ब्रह्म गुर नाही भेद ये पंक्तियां क्यों आईयां, गुर परमेश्वर एको जान ये पंक्तियां क्यों आईयां। ठीक है जी। हुण गौर करियो, सब तो पहलां गल करिए आपां परमेश्वर दी। परमेश्वर कौन है? वेखो गुरबाणी टोटली इस चीज़ नूं रिजेक्ट करती है कि परमेश्वर जिहड़ा है वो किते उत्ते रहिंदा है, रब जिहड़ा है किते उत्ते रहिंदा है। गुरबाणी इस गल नूं टोटली रिजेक्ट करती है, गुरबाणी इस गल नूं नहीं मानती। जे ये गल कही जावे कि रब खास किसी धार्मिक स्थान दे विच हैगा, ठीक है ना,
इस गल नूं भी गुरबाणी नहीं मनदी। जे ये गल कही जावे किसी मूर्ति दे विच है जां किसी ग्रंथ दे विच है, गुरबाणी इस गल नूं भी नहीं मनदी। जदों आपां गुरबाणी नूं पुछदे हां फिर रब है कित्थे ते रब है कौन, सानूं जवाब मिलने शुरू हो जांदे ने। गुरबाणी दे विच पंक्तियां आउंदियां ने, रब किते दूर नहीं है, नेड़ा है दूर ना जाणिओ। क्लीयर जी गल आ गई ना, मेरे नेड़े है दूर किते नहीं है, नेड़ा है दूर ना जाणिओ, नित सारे संभाले, जो देवै सो खावना, कहो नानक साचा है। गुरबाणी दे विच पंक्तियां भी आउंदियां ने, ई पै बीठल ऊ पै बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। गुरबाणी विच पंक्तियां भी आउंदियां ने, घट घट मैं हर जू बसै, संतन कहिओ पुकार, कि वह घटां घटां दे विच हैगा है। ठीक है, गुरबाणी दे विच ये पंक्तियां भी आउंदियां ने, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई, कि गोबिंद सब पासे ही है। हुण गौर करियो, ऐसा किहड़ा रब है जिहड़ा हर पासे ही है? सानू सोचना पएगा ना, सानू विचारना पएगा। नाले गुरबाणी दे विच ये गल बड़ी अहम लिखी गई है कि जिहड़ा रब है ना, उहदा कोई रूप नहीं है, उहदा कोई रंग नहीं है, उहदा कोई आकार नहीं है, रूप ना रेख ना रंग किछ, त्रेहे गुण ते प्रभ भिन्न। नाले ये भी गल आई है कि मेरे अंदर वसदा है, कुल सृष्टि दे विच वसदा है। हुण सवाल ये पैदा हुंदा है भी जिहड़ा मेरे अंदर भी है, कुल सृष्टि दे अंदर है, सोचना तो बनता है ना कि वो है कौन है। वेखो जिन्ना क रब दे बारे दे विच मैनू समझ आया है, गुरबाणी नूं पढ़दियां होयां विचारदियां होयां, उन्नी क गल मैं तुहाडे नाल सांझी कर दिना। ठीक है ना, मेरा कोई दावा नहीं कि मैं रब दा अंत पा लिया है, पर जिन्नी क गल मैनू समझ आई है मैं उन्नी क गल तुहाडे नाल शेयर कर सकदा हां। सब तो पहली गल ये है कि गुणां दे रूप दे विच रब मेरे इस ब्रेन दे विच वसिया होया है, जिहदे बारे दे विच गुरबाणी ये गल कहंदी है, मत विच रतन जवाहर माणिक, जेक गुर की सिख सुनी। इस मत दे विच रतन जवाहर माणिक ने, ਉਹ रतन जवाहर माणिक किहड़े ने? चंगे गुणां दी गल कीती जा रही है कि चंगे गुण जिहड़े ने ਉਹ रतन जवाहर माणिक ने। ते मैनू तो यह गल समझ आती है कि जो ये गल कही जाती है ना कि रब मेरे अंदर है, पहले नंबर के उत्ते यह गल समझण वाली है कि गुणां दे रूप दे विच रब मेरे अंदर बैठा है। संतोख दे रूप दे विच, दया दे रूप दे विच, धीरज दे रूप दे विच, ईमानदारी दे रूप दे विच, उद्यम दे रूप दे विच, ये जिहड़े गुण ने ना, इन्हां गुणां दे रूप दे विच रब मेरे अंदर है। ठीक है, जिहदे बारे च गल आई, घट घट मैं हर जू बसै, गुणां दे रूप विच मेरे अंदर वसिया होया है। हुण गौर करियो, जदों आपां अगे चलदे हां, अगे चलदे हां ते गल ये समझण वाली है कि ज्ञान दे रूप दे विच, सच्चे ज्ञान दे रूप दे विच रब मेरे अंदर रहिंदा है। ठीक है जी, आपां बाणी दा ये वाक पढ़दे हां, जदों गल आउंदी है कि सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है, सब में रहया समाए। कि मेरा सतगुरु जिहड़ा है ना, वो सदा सदा है, वो आउंदा जांदा नहीं है, जमदा मरदा नहीं है। इत्थे सतगुरु किनू कहा जा रहा है? इत्थे सतगुरु कहा जा रहा है सच्चे ज्ञान नूं। सच्चा ज्ञान जिहड़ा है ना, आउंदा जांदा नहीं है, जमदा मरदा नहीं है। ठीक है ना, जम्मण मरण दे चक्कर विच नहीं। शरीर जम्मिया है मर जावेगा, तस्वीर अज बनी है कल नूं फट जाएगी, सड़ जाएगी, तबाह हो जाएगी। कोई ग्रंथ जिहड़ा है, कोई किताब जिहड़ी है, वो सड़ सकती है, नाश हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ां पैदा होईयां ने ते नाश तां इन्हां ने होना ही होना है ना। जो उपजियो सो बिनस है। पर जेकर गुरु की गल की जाए, गुरु जिहड़ा है उन्हों कोई नाश नहीं कर सकता, गुरु जिहड़ा है उन्हों कोई साड़ नहीं सकता, गुरु जिहड़ा है उन्हों कोई फाड़ नहीं सकता। गुरु जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੌਣ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫਾੜ ਦੇਵੇਗਾ? ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਦੀਵ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਨਾਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਰੂਪ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਰੰਗ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ ਚੰਦਰਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿਸਦਾ ਅਣਦਿਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰੱਬ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ
ਗਿਆਨ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜਾਕਾ ਨਾਉ ਵਿਵੇਕੋ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡੂੰਘਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਵੇਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਆਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਹੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਗਿਆਨ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜਾਕਾ ਨਾਉ ਵਿਵੇਕੋ, ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਵੇਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਖੂ ਹੈ ਬੜਾ, ਉਹ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਪੱਲੇ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਪੂਜਾ। ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਣਾ ਉਦਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਸ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ
ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।